Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha illa wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بالسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة حضرة بكي علي جديد عبد الحميد مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا لحضرة سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وسيد الشيخ جميع من أجزنا من المشايخ المنتهى خاصة حضرة المكي أمجد الحفيظ رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا مصور يا غفار يا قاهر يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خبير يا ربيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف
يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا نبي يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كبر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin Perumahan Sarmin Raya Bengkong. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah semuanya, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali di malam hari ini kita semua masih bisa merasakan berbagai macam limpahan rahmat, nikmat, terutama nikmatil iman wal Islam, juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga kembali kita bisa hadir dan duduk di majelis mulia, majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangannya Allah berkenan menerima dan meridhoinya menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa keberkahan, membawa kemanfaatan, juga membawa kebaikan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian Asmaul Husna kita bersumber dari kitab Al-Maqsadul Asna karya beliau Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Malam hari ini membahas beberapa asma-Nya Allah, mulai dari arti dan maknanya, juga hikmah serta keutamaannya Allah, keutamaan asma-asma-Nya Allah tersebut. Yang pertama, asma atau nama Allah Al-Alim. Allah itu punya nama Al-Alim. Al-Alim ini kecuali menjadi nama baiknya Allah, juga menjadi salah satu sifat wajibnya Allah. Sifat wajib yang ada 20 itu diantaranya adalah alim, aliman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi fid dharaini amin. Beliau Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali menjelaskan Al-Alim ma'nahu zahirun.
Al-alim ini maknanya jelas. Apa artinya? Maha memiliki ilmu, maha mengetahui. Wa kamalu, arti lengkapnya al-alim ayyuhita bikulli syai'in ilma. Allah maha alim itu artinya Allah maha mengetahui yang pengetahuannya Allah meliputi segala sesuatu. Semua yang ada di alam semesta ini tidak bisa terlepas dari pengetahuannya Allah. Itu makna al-alim. Zahirahu wa batinahu. Sesuatu yang zahir, nampak, nyata, bisa dilihat dengan kasat mata, Allah tahu. Wa batinahu, sesuatu yang samar, yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh mata, Allah juga tahu dengan asma'nya al-alim. Daqiqahu wa jalilahu, sesuatu yang sangat lembut, kecil, Allah tahu. Wa jalilahu, apalagi sesuatu yang besar. Awalahu wa akhirahu, sesuatu yang ada mulai penciptaan alam semesta, Allah tahu. Wa akhirahu, juga sesuatu yang terakhir Allah ciptakan, itu juga Allah tahu. Semua dalam pengetahuannya Allah. Aqibatahu wa fatihatahu, kata beliau. Allah maha mengetahui semuanya, Allah tahu. Nah, ketika kita meyakini tentang Allah itu maha alim, bahwa dimanapun kita berada tidak akan bisa terlepas dari pengetahuannya Allah, kita akan menjadi hamba yang selalu berhati-hati dalam menggunakan kenikmatan dari Allah, entah yang ada pada tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita, maupun yang Allah anugerahkan bisa dalam bentuk harta dan yang lainnya. Orang yang meyakini bahwa Allah al-alim, dia tidak akan menyalahgunakan nikmat-nikmat tersebut, sebab merasa Allah selalu mengetahuinya, seolah-olah nggak ada batas, tak akan ada yang mampu untuk mengetahui semua yang ada di alam semesta ini. Tapi bagi Allah, segala sesuatu yang wujud di alam semesta ini, yang dalam pandangan kita, bahkan dalam pandangan makhluknya yang hebat-hebat, yang Allah beri kelebihan yang tidak Allah berikan kepada manusia, malaikat, jin, mereka pun tidak bisa mengetahui secara sempurna, secara lengkap, secara detail semua yang ada di alam semesta ini. Allah dengan asma'nya al-alim, dengan sifatnya al-alim, Allah mengetahui semuanya. Summa la yakunu mustafadan minal ma'lumat, bal takunul ma'lumat mustafadatan minhu. Imam Al-Ghazali menjelaskan,
kita makhluknya Allah ini terkadang mendapatkan ilmu itu kita akan mengetahuinya, kita akan merasakannya karena kita mengambil manfaat dari sesuatu yang lain. Kita dapat ilmu bahasa Arab ya karena kita belajar pada seorang guru. Betul ya? Kita paham tentang ilmu matematika semisal karena kita belajar dari seorang guru yang memahami tentang ilmu matematika. Jadi kita dapat ilmu ini sebab mengambil faedah dari apa yang ada di alam semesta. Allah tidak, kembali semua yang ada di alam semesta ini mengambil faedah, mendapatkan manfaat dari Allah. Paham? Jadi ada apapun itu semuanya yang menciptakan Allah. Bukan kok Allah mengetahui tentang sesuatu ini seperti ini, itu Allah mengetahuinya, mengambil manfaat dari sesuatu itu, tidak. Sebaliknya, sesuatu itu ada sebab diwujudkan oleh, beda dengan kita. Banyak di antara kita yang Allah kasih ilmu, pengetahuan yang tidak Allah berikan pada yang lain. Dan ilmu-ilmu itu dia dapatkan dari maklumat, mustafadatan minal maklumat, lewat maklumat, maujudat, apa itu? Makhluknya Allah yang Allah wujudkan di alam semesta ini. Tapi Allah Maha mengetahui bukan kok sebab dari sesuatu yang lain, tapi sesuatu yang lain itu diwujudkan oleh Allah yang dari wujudnya ini bisa diambil manfaatnya oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini arti sedikit detail tentang Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, masih penjelasan beliau, hambanya Allah itu juga punya sifat alim, punya sifat mengetahui, tapi pengetahuannya terbatas. Kalau Allah pengetahuannya tidak terbatas. Lil abdi haddun min wasfil alim la yakadu yakhfa. Gak samar maklum bahwa hambanya Allah ini juga layak punya sifat alim. Cuma alimnya hamba, alimnya makhluk, yufariku ilmallah, ini berbeda dengan alimnya Allah. Kita, di antara kita itu pasti Allah kasih anugerah mengetahui tentang sesuatu, memahami tentang sesuatu, menguasai tentang sesuatu yang terkadang orang lain tidak mengetahui, memahami dan menguasainya. Semisal ada ahli IT yang hadir, tidak semua ahli IT. Ada yang semisal ahli ilmu falak, tapi tidak semua ahli ilmu falak. Berarti ketika seorang hamba mengetahui sesuatu layak, kata Imam Al-Ghazali, juga disebut alim. Cuma bedanya alimnya dia nggak sama dengan alimnya Allah. 3 perkara yang membedakan antara alimnya hamba dan alimnya Allah. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, al-ma'lumat fi kasratiha. Dalam pandangan kita,
makhluknya Allah yang ada di alam semesta ini sedikit apa banyak? Banyak, ya. Di bumi saja banyak. Gak usah jauh-jauh, yang di sekitar kita saja banyak. Dan kita belum tentu mengetahui semuanya. Fa inna ma'lumatil abdi wa inittasa'at. Makhluknya Allah yang begitu banyak, dan ada hamba yang meskipun Allah beri kelebihan bisa mengetahui makhluknya Allah yang sangat banyak, tetap mahsuratun fi qalbi, terbatas pengetahuannya pada pikiran dan hatinya. Ada makhluk Allah yang itu tidak terpikirkan dalam hati dan pikiran kita, apalagi sampai kita melihatnya. Allah pengetahuannya nggak terbatas. Al-alim, bagi Allah tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari pengetahuannya Allah. Sehebat apapun profesor dengan berbagai macam hasil penelitiannya, semua orang mengakui kehebatannya, tahu ini, tahu itu, tahu segalanya. Bahkan terkadang sesuatu yang belum sempat dipikirkan manusia lain dia tahu. Tetap sehebat apapun ada keterbatasannya dalam mengetahui sesuatu yang wujud di alam semesta ini. Ini pembeda yang pertama. Yang kedua, terkadang ada orang yang mengetahui sesuatu lebih detail dibanding dengan orang lain. Semisal ada orang yang Allah kasih anugerah, semisal melihat air itu bisa mendetailkan, menjelaskan secara detail tentang apa saja yang ada dalam air itu. Yang itu tidak semua orang paham. Meskipun demikian, kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya dia itu masih tetap seperti melihat sesuatu di balik satir. Ada yang di luar pengetahuannya. Kita semisal bisa melihat wujud seseorang. Kalau umumnya kita ya hanya melihat wujudnya itu. Bentuknya seperti ini, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini. Ada orang yang pengetahuannya tentang mensifati seseorang bukan hanya sekedar itu. Melihat alisnya, itu dia bisa mengetahui bahwa alis model seperti ini, karakter anak ini seperti ini. Melihat bentuk hidungnya, melihat bentuk lesannya. Ada yang Allah kasih anugerah ilmu dengan melihat ciri-ciri anggota tubuh seseorang, itu bisa menyimpulkan karakter seseorang. Meskipun demikian, dia mengetahui sesuatu yang jauh tidak diketahui oleh manusia lain, tetap pengetahuannya seperti melihat sesuatu di balik satir. Ada yang lebih rinci lagi yang dia tidak paham. Allah paham. Al-alim, pengetahuannya Allah, yuhitu bikulli syai'in ilma, meliputi segala sesuatu. Dan yang ketiga tadi penjelasannya, kalau kita semisal dapat ilmu, ini sebab mendapatkan faedah dari makhluk yang lain. Tapi kalau Allah, makhluk yang mendapatkan faedah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, Allah Al-Alim artinya Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, yang dohir, yang batin,
yang nampak, yang samar, yang gaib, bahkan yang ada dalam hati-hati hambanya, yang diciptakan awal, diciptakan akhir, yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Al-Alim, Allah mengetahui semuanya. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menguatkan bahwa sungguh Allah itu maha mengetahui semuanya. Pengetahuan Allah tentang makhluknya tidak terbatas. Di antaranya ada ayat ya, ini termasuk salah satu dari ayat yang 7 yang berbunyi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa indahu mafatihul ghaib. Allah itu memiliki kunci-kunci semua yang gaib, perbendaraan barang-barang gaib, dan kuncinya itu Allah memilikinya. La ya'lamuha illahu, dan gak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Kita lihat samudra yang begitu luas, ya kita hanya melihat dohirnya saja. Ada orang yang diberi kelebihan ketika melihat samudra, dia juga bisa melihat apa yang ada dalam samudra, tetap ada keterbatasannya. Tapi kalau Allah ya'lamu ma fil barri wal bahri, yang di darat semuanya dengan detail, yang di lautan semuanya dengan detail, Allah mengetahuinya. Bahkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, kapan daun yang sudah kering gugur itu Allah tahu. Kalau kita kan umumnya kalau daun itu sudah kering, sudah mau gugur, sebentar lagi gugur. Padahal belum tentu. Terkadang yang tinggal tilnya saja jatuh, nggak jatuh-jatuh, tapi yang masih kuat basah di sekelilingnya lebih jatuh, lebih rontok duluan. Itulah umur kita. Itulah ajal yang akan menjemput kita. Belum tentu yang sudah berpenyakitan puluhan tahun, umurnya sudah 70, 80, di pembaringan juga sudah puluhan tahun, belum tentu dia lebih dulu mati dibanding yang masih muda-muda, betul tidak? Sama dengan daun kering. Dan dengan alimnya Allah, dengan ilmunya Allah, fama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kapan rontoknya daun yang sudah kering, apakah memang dia akan rontok dulu, atau daun-daun yang masih seger, yang masih kuat di sekelilingnya itu lebih dulu? Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin, sampai biji-bijian yang ada dalam bumi, wala ratbin wala yabisin, sesuatu yang basah, yang kering, itu semua Allah mengetahuinya. Tercatat dengan jelas fi kitabim mubin, di kitab yang jelas, itulah Lauh Mahfuz. Apa yang ada di alam semesta, apa yang akan terjadi di alam semesta jauh sebelum terciptanya alam semesta yang disebut dengan zaman azali, semuanya telah Allah catat rapi di sebuah papan
yang sangat besar. Besar papan itu sebesar bumi langit yang 7 yang digantungkan dekat arasy. Lauh itulah papan mahfud yang terjaga, yang di sana tertulis semua yang terjadi di alam semesta. Nulisnya kapan? Di zaman azali namanya. Zaman azali itu kapan? Zaman sebelum Allah ciptakan alam semesta. Makanya Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita, kita terkadang mengalami bahagia, mengalami sedih, susah, terkadang kita sehat, sakit, kadang kita usahanya lancar, urusannya beres, kadang nggak beres-beres punya urusan. Kalau bagi orang yang beriman, kembalikan bahwa sungguh ini semua telah tercatat jauh sebelum Allah ciptakan alam semesta. Yang namanya apa? Qada, qadar. Ini tentang makna al-alim secara agak detail ya. Terus manfaatnya apa? Allah punya sifat al-alim, itu manfaatnya apa kalau dibaca atau ditulis? Dijelaskan oleh para ulama, fa amma ismuhu ta'ala alim. Adapun asma'nya Allah alim, yang maha mengetahui. Pengetahuannya Allah tidak terbatas. Pengetahuannya Allah meliputi segala sesuatu. Di antara keutamaannya, man aktsara min dzikri. Orang yang ahli zikir, ya alim, ya alim, ya alim, attala'ahu Allahu ala daqa'iqil umur wa khafiyatil ulum. Maka Allah akan anugerahkan padanya, akan perlihatkan padanya, akan tampakkan padanya hal-hal yang rahasia, hal-hal yang lembut yang tidak semua orang mengetahuinya. Ini ahli ngamalkan asma ya ahli. Wa khafiyatil ulum, juga Allah akan anugerahkan pada mereka yang ahli zikir, ya alim, ya alim, ya alim, ilmu-ilmu yang samar ya. Ilmu itu kan macam-macam. Ilmunya Allah amat sangat luas. Ada kalau umumnya kita ya ilmu syariat, tapi selain ilmu syariat ada yang namanya ilmu hakikat. Melakukan sesuatu itu selalu dikembalikan kepada hakikat sesuatu itu. Ada kisah dalam Quran surah Kahfi, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa pakai ilmu syariat, Nabi Khidir Allah sudah menganugerahkan ilmu hakikat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir diprotes oleh Nabi Musa. Salahkan Nabi Musa memprotes gurunya, calon gurunya belum sempat jadi guru. Kalau secara syariat Nabi Musa nggak salah. Tapi kalau secara hakikat, karena waktu itu Allah belum anugerahkan ilmu hakikat pada Nabi Musa, ya minimal tidak punya adab. Karena melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Itu kan teguran Allah. Ada kisah Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir, ini kan teguran Allah saat terbersit dalam hati Nabi Musa merasa paling pintar. Hanya kita nggak boleh ya
Meskipun mungkin dibanding yang lain kita lebih mengetahui, tetap selalu jaga hati, jangan merasa lebih pintar daripada yang lain. Nabi Musa itu setelah ceramah, ada kaumnya yang bertanya, "Wahai Nabi Musa, apakah saat ini ada manusia yang alimnya lebih alim daripadamu?" Nabi Musa jawab, "Nggak ada." Sebenarnya jawabannya itu nggak salah. Karena memang seorang Rasul adalah manusia yang terbaik di zamannya. Allah langsung tegur. Allah katakan, "Wahai Musa, aku punya seorang hamba yang lebih alim daripadamu. Aku kasih ilmu padanya yang kamu tidak memiliki ilmu itu. Cari hamba itu, bergurulah padanya." Singkat cerita, ini dalam surah Al-Kahfi ya kisahnya. Lalu Nabi Musa mencari hamba itu, membawa santri. Santrinya disuruh bawa bekal. Yang dalam bekal itu ada ikan. Allah kasih petunjuk, tempat hambaku itu ketika kamu jalan bawa bekal lalu ikanmu meloncat, itulah dia. Tinggalnya di sana. Singkat cerita, capek, istirahat di sebuah batu, lalu setelah seger berangkat lagi. Nabi Musa ingat akan ikannya, ditanya pada santrinya, "Loh, ikan untuk bekal kita di mana?" Santrinya pun juga dilupakan oleh Allah. Lalu santrinya berkata, "Sepertinya meloncat di saat kita istirahat di batu besar tadi, wahai Nabi Musa." Balik, singkat cerita, jumpalah Nabi Khidir. Pengen berguru, tapi Nabi Khidir memberikan tata tertib, aturan, syarat. Kalau mau berguru padaku, jangan sampai melanggar aturan ini. Melanggar, game over. Nabi Musa karena memang mau berguru, ya sam'an wa ta'ah, bismillah. Dia ajak jalan-jalan. Tiba-tiba pertama menuju sebuah perahu. Lalu Nabi Khidir melobangi perahu-perahu itu. Perahu yang bagus itu tiba-tiba dilobangi. Nabi Musa ya protes. Perahu bagus kok dilobangi, apa nggak kasihan nanti penumpangnya pada tenggelam? Nabi Khidir jawab, "Kan aku sudah ngomong, kamu nggak akan sabar menjadi muridku. Kita punya aturan, apapun yang aku lakukan sebelum aku jelaskan, kamu jangan tanya. Minta maaf, nggak akan aku ulangi lagi." Lanjut jalan lagi, jumpa dengan anak kecil, tiba-tiba dibunuh. Nabi Musa ya protes lagi, karena Allah waktu itu baru menganugerahkan kepada Nabi Musa ilmu syariat, yang secara syariat itu pembunuhan tanpa hak, salah. Tapi karena Nabi Khidir sudah Allah kasih anugerah ilmu hakikat, tahu sebenarnya yang akan terjadi pada anak itu seperti apa. Tahu sebenarnya kenapa perahu itu harus dilobangi. Tahu yang ketiga, capek, bekal habis, lihat ada tembok sebuah rumah mau roboh. Nabi Musa diajak untuk meluruskan lagi. Nabi Musa protes yang ketiga kali. "Kita ini kan capek, wahai guru. Mending kita cari yang punya rumah ini siapa. Kita sudah berupaya untuk bertamu pada siapapun yang ada di sini agar kita minimal dapat minum, dapat makan. Gak ada yang mau nerima kita sebagai tamu. Sudah capek kayak gini, ngapain repot-repot meluruskan kembali bangunan yang mau roboh. Mending kita cari ini milik siapa, kita
tegakkan biar kita dapat upah. Langsung Nabi Khidir berkata, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah saat perpisahan kita. Nggak lulus kamu jadi muridku. Karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada Nabi Khidir tentang apa yang akan terjadi pada perahu yang tiba-tiba dilubangi. Yang itu tidak Allah anugerahkan pada Nabi Musa. Tentang bayi kok tiba-tiba dibunuh, besarnya nanti akan menjadi apa? Yang itu tidak Allah anugerahkan pada Nabi Musa. Tentang rumah, kenapa kok harus segera ditegakkan? Itu namanya ulumul khafiyat, ilmu-ilmu samar yang tidak semua hamba Allah anugerahkan padanya. Dan diantara wasilah kalau pengen Allah kasih ilmu yang macam-macam itu, tapi ada aturannya ya. Mereka yang Allah kasih ilmu seperti itu, kalau kita belajar tasawuf yang biasa, ya, ketika seseorang sungguh-sungguh dalam bersuluk lewat maksimal menjalankan syariat, itu nanti Allah akan memberikan sebagian dari keagungannya yang disebut dengan tajalli. Dan masih ingat atau tidak ya? Tajalli, bahasa sebagian ulama ahli tasawuf mukasyafah, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh umumnya manusia, bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya manusia. Nah, diantaranya kalau pengen dapat ilmu yang seperti itu, maka jadilah pengamal dzikir ya alim, ya alim, ya alim, rutin berapa kali? Sebagian ulama menjelaskan minimal 100 kali setiap habis sholat. Sanggup? Nah, yang pengen pinter-pinter, nah itu silakan diamalkan. Ya alim, ya alim, ya alim. Ya, wa khafiyatil ulum, dan yasluhu dzikran liman kana ismuhu Isa au Sultan. Kata Imam Ali Al-Buni, ya alim ini Ustaz, itu yang cocok jadi dzikirannya orang yang namanya Isa atau namanya Sultan. Ada Haji Sultan sini. Jadi yang cocok itu jadi wiridannya. Orang yang punya nama Isa dan Sultan itu dzikiran yang cocok untuknya ya alim, ya alim, ya alim. Ini tentang ya alim dan keutamaannya. Apalagi keutamaannya? Man qara'a ismallahil alim ba'dal maktubah mi'ata marrah. Itu tadi, orang yang membaca asma'nya Allah ya alim, ya alim 100 kali setiap habis sholat fardu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya kemampuan untuk melihat hal-hal yang belum tentu bisa dilihat dan dipahami oleh manusia pada umumnya. Bahkan jika istiqomah, ma'rifat kepada Allah yang diburu oleh para sufi, para walinya Allah, itu pun akan Allah anugerahkan padanya. Hebat ini, ya alim, ya alim. Kalau santri biasanya ijazah dari guru-guru kita, karena kita butuh kecerdasan untuk mempelajari ilmu yang di pondok yang begitu banyak, ada hafalan ini, ada pemahaman ini. Biasanya ya Fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Nah, ya Fattahu ya alim,
iftah lana futuhal arifin. Ini arti ya alim. Nah, selesai. Asma berikutnya kita tambahkan satu ya. Al-Qabid. Apa? Al-Qabid. Al-Qabid itu punya dua makna. Al-Qabid bisa bermakna zat yang maha mencabut. Mencabut nyawa, mencabut keberkahan, mencabut apalagi kesehatan. Makna yang kedua, Al-Qabid, zat yang maha menyempitkan. Allah dalam Quran banyak menjelaskan bahwa ada hamba yang dia kehendaki untuk dilapang luaskan rizkinya, urusannya. Ada hamba yang dia kehendaki disempitkan rizkinya. Itu pakai kalimat yaqbidu. Al-Qabid, Allah zat yang maha menyempitkan. Zat yang maha menyempitkan. Al-Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan Al-Qabid huwa alladhi yaqbidul arwah indal ashbah wa indal mamat. Jadi arti Al-Qabid itu Allah zat yang maha mencabut nyawa, zat yang maha mencabut segala sesuatu, di antaranya nyawa. Makanya ya Qabid, ya Qabid, ya Qabid itu dikirannya malaikat Israel. Malaikat Israel itu dikirannya, wazifahnya, wiridannya ya Qabid, ya Qabid, ya Qabid. Karena tugasnya mencabut nyawa. Nyawanya manusia itu di mata Israel seperti makanan yang ada di piring di depannya. Satu saat ada perintah cabut, tinggal kayak orang makan saja. Tapi tidak akan mencabut nyawa tanpa seizin Allah. Kisah Nabi Idris ketika Israel sempat menjadi bestinya. Masya Allah. Orang itu kalau ahli ibadah terkadang yang kagum bukan hanya penduduk dunia, tapi penduduk langit. Israel itu kesengsem pada Nabi Idris. Karena hari-hari jadi pembicaraan penduduk langit, kesalehannya, kezuhudannya, ketaatannya. Sampai akhirnya minta izin pada Allah, pengen silaturahim. Pengen sowan, diizini oleh Allah nyamar jadi manusia, lalu pengen tahu lebih dekat tentang Idris yang menjadi pembicaraan penduduk langit. Nabi Idris dia menjamu, dikira tamu biasa ya dijamu seperti saat menjamu tamu yang lain. Di hari pertama tidak begitu curiga. Dikasih makan gak dimakan, dikasih minum gak diminum, diperhatikan pun gak pernah tidur. Baru di hari ketiga akhirnya didudukkan. Anda ini sebenarnya siapa? Kok menjadi tamuku 3 hari 3 malam, tak kasih makan gak kamu sentuh, tak kasih minum gak kamu sentuh. Sampai aku perhatikan pun sama sekali kamu gak tidur. Anda ini sebenarnya siapa? Barulah Israel ngaku, aku Israel. Kaget Nabi Idris. Terus datangmu ke sini, apakah mau mencabut nyawaku? Oh tidak. Datangku ke sini atas izin Allah. Aku ingin lebih mengenalmu. Ingin menjadi sahabatmu.
Kalau bahasa sekarang ingin menjadi bestimu. Sampai akhirnya karena begitu dekat, Nabi Idris minta aku kok pengen sih rasanya nyawa keluar dari jasad itu seperti apa. Tapi ya tolong nanti kembalikan. Cabut sebentar saja tapi nanti kembalikan. Jawabannya Israel, wahai sahabatku Idris, sungguh tidak ada makhluk di dunia ini yang aku cabut nyawanya kecuali dengan izin Allah. Kalau nggak ada izin saya nggak bisa. Ketika ditanya, lalu bagaimana caramu mencabut nyawa makhluk yang begitu banyak? Karena wujud malaikat asli itu kan besarnya sama dengan bumi 7. Wujud aslinya ya. Bahkan kalau malaikat Malik itu dalam kitab Daqaiqul Ahbar, Nabi menceritakan saking besarnya malaikat Malik, andai semua air yang ada di muka bumi, lautan, sumur, sungai jadikan satu, lalu ditumpahkan di kepalanya, netes saja tidak, saking besarnya. Makanya sirat yang panjangnya berapa? 3000 tahun perjalanan kaki, itu hakikatnya adalah bulu matanya malaikat Malik. Masya Allah. Jadi Israel ditanya bagaimana cara? Ya nyawa manusia dan seluruh makhluknya Allah itu bagiku seperti makanan di atas piring di depanku, yang tinggal makan aja menunggu perintahnya Allah. Jadi Al-Qabid, zat yang maha mencabut, diantaranya mencabut nyawa, pelaksananya malaikat Israel, juga mencabut segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk dicabut. Makanya Al-Qabid, zat yang maha mencabut nyawa. Al-Qabid juga bisa diartikan apa? Zat yang maha menyempitkan segala sesuatu. Menyempitkan rizki, ya, menyempitkan urusan. Itu asma'nya Allah Al-Qabid. Di antara keutamaan membaca Al-Qabid, ya, tapi ini jangan diamalkan ya. Kalau dalam kitab Mamba Usulil Hikmah yang sedang punya musuh, mudah-mudahan nggak punya musuh, mudah-mudahan nggak punya musuh ya. Kita semuanya kawan saudara. Musuh khususnya orang kafir. Itu kata beliau, wa amma ismullahi ta'ala qabid, yang artinya apa? Zat yang maha mencabut, menyempitkan, mencabut nyawa, mencabut keberkahan, mencabut kesehatan. Man dzakarahu ghalaba alaihil jalal wal haibah. Pengamal asma ya Qabid, ya Qabid, ya Qabid, itu Allah akan anugerahkan padanya kewibawaan yang luar biasa. Khususnya musuh-musuhnya ini akan takut memandangnya. Nampak jalal, agung dan penuh wibawa. Wala yatiku ahadun mujalasatuhu. Kalau sedang marah seperti Nabi ya, Nabi itu kalau Allah yang dihina, agamanya Allah yang dihina, dan Nabi marah karena itu, tidak ada yang mampu berdiri di depannya. Tapi kalau harga dirinya, fisiknya, Nabi nggak marah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi kalau disakiti nggak balas, disakiti nggak marah, disakiti dia maafkan. Kalau yang disakiti pribadinya. Tapi kalau yang disakiti Allah, agamanya Allah, beliau berdiri, musuhnya gak ada yang mampu untuk berdiri, saking nampak wibawa dan keagungannya. Nah, kalau pengen Allah kasih kewibawaan, maka amalkan ya Qabid,
ya qabid mengikuti petunjuk para ulama. Wa huwa min adhkari Israil alaihissalam. Al-qabid itu zikirannya malaikat Israil. Wa fi sirrun liqabdil arwah, dan Allah memberikan rahasia kepada Israil dengan ya qabid, itu dia bisa mencabut nyawa sesuai perintahnya Allah. Nah ini nih, tapi jangan diamalkan ya. Man aroda qabda ruhi ahadin, kalau punya musuh, kalau kita mungkin sudah terlalu zalim memusuhi kita, pokoknya sudah terlalu zalim, kata beliau, kamu pingin mencelakakannya sampai ya, tapi sekali lagi kita nggak punya musuh ya, sampai tercabut nyawanya, maka falyattakhidhu dzikran daiman wa yadhkuru isma man arada halakah fa innahu yuhlaku biidznillah. Dizikirkan. Nah, ini enggak kita sampaikan, dipraktekkan pula nanti. Praktekkan pada saya pula nanti. Dibaca, bayangin musuhnya sambil nyebut namanya dengan hitungan sekian kali, dengan izin Allah, maka musuh itu akan celaka. Hanya terkadang ada sesuatu yang nggak perlu disampaikan, hanya kasih bocoran sedikit saja, tapi detailnya nggak usah. Itu asma apa? Ya qawi. Asma berikutnya ya basit. Nah, ini nanti masalah rizki di sini nih agak luas. Masalah urusan beres, masalah rizki dilapang luaskan, itu di asmanya Allah ya basit. Al-qabid, al-basit. Basit kebalikan dari qabid. Basit maha melapangkan, meluaskan rizki. Basit maha menyelesaikan segala urusan. Nah itu nanti akan dijelaskan tentang makna detailnya dan juga di antara keutamaannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, Allah panjangkan umur kita, sehat jasmani rohani, dan terus niat kuat untuk bisa istiqomah hadir di majelis-majelis kebaikan seperti malam hari ini. Mudah-mudahan amin Allahumma. Untuk al-basit kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Cukup ya? Ada tanya kan? Haji Asmaul Husna. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min ahlil istiqamah. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqamah. Saat menangkapmu anugerahkan husnul khatimah, anugerahkan husnul khatimah, wasi'alina rizqana ya Allah, ati wa alaina khalqah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.